गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। छेल्ले आपणे चेप्टर नंबर 7 संकलन एटले के इंटीग्रेशन में खंडेश संकलननी रीत, संकलनना प्रमाणित रूपो अने तेने अनुरूप स्वाध्याय 7.6 ना 1 થી તે 14 दाखलाओ पूर्ण कर्या हता। आज आपणे चेप्टर में आगळ वधता उदाहरण नंबर 22 नो अभ्यास करीए। तो जोईए उदाहरण नंबर 22 में पहलो एक्जाम्पल हूँ एने आई नाम आपी दऊं। तो आई बराबर शू थी जैसे संकलन ई रेस टू एक्स कामूस में टेन इनवर्स एक्स वत्ता 1/1 प्लस एक्स स्क्वेर इंटू डी एक्स। आनु आपणे कांक संकलन मेळववानुं छे। तो छेल्ला लेक्चरनी अंदर आपणे प्रमेयनो अभ्यास कर्यो तो कि ई रेस टू एक्स कामूस में कोई विधेय तमने आपेलुं होय, ई रेस टू एक्स कामूसनी अंदर कोई विधेय आपेलुं होय वत्ता एनुं विकलन कांक सेट थतुं होय तो तेवा विधेयनुं संकलन शुं थाय ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वत्ता सी। तो જ્યારે તમને ई रेस टू एक्स ની કાઉન્સમાં કાંક બે વિધેયો સરવાળા સ્વરૂપે આપેલા હોય ત્યારે તમને કોઈ એક વિધેય છે એનું વિકલન કદાચ બાજુમાં સેટ થતું હોય। ઘણીવાર આપણે કાંક પદોની ગોઠવણી કરી અને એનું વિકલન સેટ કરવું પડે। અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો પહેલું પદ શું છે તમારી પાસે કાંક કે ટેન ઇનવર્સ એક્સ। હવે ટેન ઇનવર્સ એક્સનું વિકલન શું થાય કે 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર। તો આ તમારું એફ ઓફ એક્સ વત્તા એનું વિકલન કાંક બાજુમાં સેટ થાય છે તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય કે ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स वत्ता सी। तो जोईए ई रेस टू एक्स काउंस में टेन इनवर्स एक्स वत्ता शू लखी शको तमे तो कि डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। आ रीते आपणे शुं काम लख्युं कि टेन इनवर्स एक्सनुं विकलन शुं थाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वेर। हवे ई रेस टू एक्स काउंस में एफ ऑफ एक्स वत्ता एफ डैश एक्स कोई ई रेस टू एक्स ने काउंसनी अंदर तमने कोई विधेय आपेलुं वत्ता एनुं विकलन सेट थतुं होय तो तेवा विधेयनुं संकलन शुं थाय तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स वत्ता सी। आनुं संकलन करीए आपणे हवे तो ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एटले शुं छे तमारी पासे कि टेन इनवर्स एक्स वत्ता सी। तो आ कांक तमारो फाइनल जवाब थशे। जो ई रेस टू एक्स टाइपना जे दाखलाओ छे एमसीक्यू में अवारनवार पूछाता होय छे। हवे जोईए नंबर 2 आई नाम आपी दो। तो आई बराबर संकलन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेर वत्ता 1 ना छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग इंटू डी एक्स। हवे आनुं आपणे संकलन मेळवुं छे। जो दरेक दाखलानी अंदर कांक ई रेस टू एक्स नी काउंसनी अंदर कोई विधेय आपेलुं होय एनुं विकलन आपेलुं होय एवुं दरेक दाखलानी अंदर बनशे नहीं। जो अहींया डायरेक्टली आपेलुं तो अहींया आगळ कांक आपणे पदोनी गोठवणी करी अने ई रेस टू एक्स नी काउंसमां कोई एक विधेय हो एफ ऑफ एक्स નું વિકલન છે એ વત્તા કરીને આપણે સેટ કરવાનું। તો જોઈએ ई रेस टू एक्स तो એમનામ। હવે જો હું કાંક અંશમાં પદોની ગોઠવણી કરું છું શું છે તમારી પાસે કે एक्स स्क्वेर वत्ता 1 છે છેદમાં શું છે કાંક x વત્તા 1 નો વર્ગ। તો અહીંયા આગળ કાંક અંશમાં x વત્તા 1 લાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો એના માટે શું કરું છું કે x સ્ક્વેર ઓછા 1 x સ્ક્વેર ઓછા 1 હતો હું તમારી પાસે ખરેખર કે પ્લસ 1 તો વત્તા કેટલા કરું 2 કારણ કે ઉપરનું પદ તો આવવું જોઈએ ને इंटू डी एक्स। अँ आप शू कर्युं विद्यार्थी मित्रों तो कि +1 हतुं त्यां आगळ -1 वत्ता 2 लीधेलुं 2 मांथी -1 जाए એટલે વધે શું કદાચ +1। આવું કરવાનું કારણ કે અહીંયા આગળ પેલું પદ છે કાંક શું આવ્યું તમારી પાસે કે x સ્ક્વેર ઓછા 1 તો એના કાંક તફાવત ના આવવો પડે x ઓછા 1 અને x વત્તા 1 એક પદ કાંક છેદમાં જતું રહેશે અને બીજું પદ છે એનું વિકલન કાંક બાજુમાં સેટ થશે। હવે x વત્તા 1 નો વર્ગ છે એને હું પહેલા પદના છેદમાં મૂકું અને બીજા પદના છેદમાં મૂકું। તો જોઈએ સંકલન ई रेस टू एक्स काउंस में एक्स स्क्वेर ओछा 1 छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग वत्ता 2 ना छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग काउंसनी बहार डी एक्स। हवे जो अंश में आपणे कांक तफावत ना आव्यो पाडीए तो संकलन ई रेस टू एक्स काउंसनी अंदर अंश में आव्यो शुं थशे तो एक्स ओछा 1 बीजा काउंस में एक्स वत्ता 1 छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग वत्ता 2 ना छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग एमनेम रहेशे इंटू डी एक्स। हवे जो अहींया आगळ अंशमां कांक एक्स वत्ता 1 छे छेदमां शुं छे कांक एक्स वत्ता 1 नो वर्ग। तो અહીંથી આપણે एक्स वत्ता 1 छेदमांथी ने एक्स वत्ता 1 अंशमांथी આપણે दूर करीए तो शुं वच्चे काउंसनी अंदर तो संकलन ई रेस टू एक्स काउंसनी अंदर एक्स ओछा 1 छेदमां एक्स वत्ता 1 वत्ता 2 ना छेद में एक्स वत्ता 1 नो वर्ग इंटू डी एक्स। हवे जो अहींया आगळ आपणने कांक ई रेस टू एक्स नी काउंस में बे विधेयो मेळ्या छे
આ પહેલું વિધેય છે, આ બીજું વિધેય છે. હવે જો પહેલા વિધેયનું વિકલન ખરેખર તો બીજું વિધેય છે કે નહીં આપણે જોવું પડે. તો એના માટે હું x-1 અને x+1નું વિકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરું. તો એ આપણે સાઈડમાં કરીએ છીએ d/dx ઓફ x-1 ના છેદમાં x+1. હવે અહીંયા આગળ તમને બે પદો કાંક ભાગાકાર સ્વરૂપે આપેલા છે, કાંક અંશમાં x-1 છે ને છેદમાં શું છે કાંક x+1. તો અહીંયા આગળ વિકલનના ભાગાકારના નિયમનો ઉપયોગ થશે. તો વિકલનના ભાગાકારનો નિયમ શું હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે છેદ અચળ અંશનો વિકલન ઓછા અંશ અચળ છેદનો વિકલન છેદમાં છેદનો વર્ગ. બહુ સરળ છે. તો જોઈએ આપણે વિકલનના ભાગાકારનો નિયમ. છેદ અચળ અંશનો વિકલન શું થાય 1 ઓછા અંશ અચળ છેદનું વિકલન. જો અહીંયા આગળ x+1 નું x ના સાપેક્ષ વિકલન શું થાય કે 1. હવે દરેક વિદ્યાર્થીને વિકલન તો સરળતાથી આવડતું છે. છેદમાં છેદનો વર્ગ. તો અંશમાં શું છે તમારી પાસે x+1 ઓછા x ઓછે ઓછે +1 છેદમાં x+1 નો વર્ગ. x જતા રહ્યા તો વધ્યું હું તમારી પાસે કે 2 ના છેદમાં x+1 નો વર્ગ. તો હવે તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણને જે પહેલું વિધેય આપેલું છે એનું વિકલન ખરેખર કયું છે કે બીજું વિધેય x - 1 છેદમાં x+1 નું વિકલન આપણને શું મળે છે કે 2 ના છેદમાં x+1 નો વર્ગ. તો અહીંયા આગળ લખો તમે શું લખી શકો કે સંકલન e⁻x કાઉન્સમાં x - 1 છેદમાં x+1 વત્તા d/dx ઓફ x - 1 છેદમાં x+1 ઇન્ટુ dx. તો આ વિધેય તમારું f(x) વત્તા એનું વિકલન કાંઈક બાજુમાં સેટ થયું. તો હવે એવા વિધેયનું સંકલન શું થાય e⁻x x-1 છેદમાં x+1 વત્તા c. તો આ રીતે તમે બાજુમાં વિકલન કરી અને દાખલાઓ છે સરળતાથી ગણી શકો. જ્યારે આપણે કોઈ વિધેય તમને e⁻x કાઉન્સમાં કોઈ વિધેય આપેલું હોય વત્તા એનું વિકલન આપણે સેટ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે જે વિધેયનું વિકલન કરવાનું હોય એનું આ રીતે આપણે સાઈડમાં કરશું. તો તમારે દાખલાની અંદર દરેક સ્ટેપની અંદર લખવું પડે નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 22ના બીજા દાખલા જેવો એક વધારાનો દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે x² ના છેદમાં x+2 નો વર્ગ ઇન્ટુ e⁻x ઇન્ટુ dx એનું આપણે સંકલન મેળવવું છે. તો સૌથી પહેલાં તો હું એને i નામ આપી દઉં. તો i બરાબર શું થઈ જશે કે સંકલન x² ના છેદમાં x+2 નો વર્ગ ઇન્ટુ e⁻x ઇન્ટુ dx. હવે જો આ દાખલો હતો એમાં કંઈક છેદમાં શું હતું તમારી પાસે કે x+1 નો વર્ગ. અહીંયા આગળ છેદમાં શું છે તમારી પાસે તો કે કાંક x+2 નો વર્ગ. તો કાંક અંશમાં x - 2 અને x+2 આવે એવો પ્રયત્ન કરું. જો અહીંયા આગળ અંશમાં શું આવ્યું તમારે કાંક x - 1 અને x+1. અહીંયા આગળ આપણે કાંક પહેલા પદમાં અંશમાં શું આવે x - 2 અને x+2. એના માટે કાંક આપણે તફાવતનું સૂત્ર બને એવું કાંક અંશમાં આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. તો એના માટે જોઈએ આપણે e⁻x એમનો. હવે જો અહીંયા આગળ મારે તફાવતનું સૂત્ર લાવવું હોય અંશમાં તો હું કાંક 4 ને બાદ કરું ને 4 ને ઉમેરું. કાંક x² ઓછા 4 હોય તો એના અવયવ શું થાય કે x - 2 અને x+2. તો એના માટે શું કરીએ છીએ કે e⁻x કાઉન્સમાં x² ઓછા 4 વત્તા 4 છેદમાં x+2 નો વર્ગ ઇન્ટુ dx. તો આની બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકું કે i કાઉન્સમાં તો હવે આની બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકું કે સંકલન e⁻x કાઉન્સમાં જો અંશમાં અવયવ પડશે શું પડશે કે x - 2 x+2 વત્તા 4 ના છેદમાં x+2 નો વર્ગ ઇન્ટુ dx. હવે જો છેદવાળું જે પદ છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ. પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું થઈ જશે e⁻x કાઉન્સની અંદર જો x+2 જતા રહે તો વધે હું કે x - 2 ના છેદમાં શું વધશે કાંક x+2 વત્તા બીજા પદમાં શું મળશે તમને કે 4 ના છેદમાં x+2 નો વર્ગ ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ પહેલું વિધેય શું આવ્યું કાંક તમારી પાસે કે x - 2 ના છેદમાં x+2 અને બીજું વિધેય શું છે તમારી પાસે કે 4 ના છેદમાં x+2 નો વર્ગ. તો પહેલા વિધેયનું વિકલન કાંક બીજું વિધેય થતું હોય તો આપણે એવું લખી શકીએ e⁻x કાઉન્સમાં f(x) વત્તા f'(x). f(x) નું વિકલન વત્તામાં કાંક સેટ થતું હોય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય કે e⁻x f(x) વત્તા c. તો આનું આપણે વિકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો મેં તમને અગાઉ વાત કરી એમ કે એનું વિકલન આપણે સાઈડમાં કરશું કે જેથી તમારે દાખલામાં એ આગળ ખેંચવું પડે નહીં. આ તમારે કાંઈક રફ પેજમાં આની ગણતરી કરવાની કે આપણને જે વિધેય આપ્યું એનું વિકલનની ગણતરી આપણે કાંઈક અલગથી કરવાની. તો હવે અહીંયા આગળ વિકલનના ભાગાકારનો નિયમ
छेद अचल जो डायरेक्टली विकलन करूँ छूँ विद्यार्थी मित्रों छेद अचल अंशनु विकलन तो x ओछा 2 तो x નું વિકલન શું થાય 1 2 નું વિકલન શું થાય 0 ઓછા અંશ અચલ છેદનું વિકલન છેદમાં શું છે તમારી પાસે તક x + 2 તો નું વિકલન શું થાય કાક કે 1 છેદમાં છેદનો વર્ગ હવે જો અહીંથી કાક x પ્લસ આ માઇનસ ની અંદર ગણાવો તો x માઇનસ બંને જતા રહે પછી 2 પ્લસ માઇનસ માઇનસ કેટલા થાય 2 તો 2 ને 2 કેટલા વધે કે 4 તો 4 ના છેદમાં x + 2 નો વર્ગ તો તમે જોઈ શકો છો આપણને જે વિધેય આપેલું છે એનું વિકલન કાક ઓલરેડી બાજુમાં સેટ થાય છે તો હવે એનું સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો e⁻x એમનેમ x ઓછા 2 એમનેમ વત્તા 2 વત્તા d/dx શું લખીએ આપણે x ઓછા 2 બીજા કાઉન્સમાં x વત્તા 2 ઇન્ટુ dx હવે આનું સંકલન શું થાય કે e⁻x ઇન્ટુ x ઓછા 2 ના છેદમાં x વત્તા 2 વત્તા c તો આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં તો આપણે ઉદાહરણ નંબર 22 નો જે બીજો દાખલો હતો એને અનુરૂપ આપણે વધારાનો દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એકદમ સરળતાથી તમે ગણી શકો હવે જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 નીચેના વિધેયો માટે સંકલિતો મેળવો તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 16 સૌથી પહેલાં તો કાંઈક એનું આઈ નામ આપી દો તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે કે સંકલન e⁻x કાઉન્સમાં sin x વત્તા cos x ઇન્ટુ dx હવે જો આ તો એકદમ સરળ છે આમાં ખાસ કંઈ છે નહીં e⁻x કાઉન્સનું પદ છે sin x વત્તા cos x તો sin x નું વિકલન શું થાય cos x તો f of x વત્તા એનું વિકલન બાજુમાં સેટ થયેલું છે ઓલરેડી કશું કરવું પડે એવું છે નહીં તો sin x વત્તા શું લખી શકો તમે તો કે d/dx sin x કાઉન્સની બહાર dx તો f of x વત્તા એનું વિકલન બાજુમાં સેટ થઈ ગયું તો એ વિધેયનું સંકલન શું થાય કે e⁻x ઇન્ટુ f of x વત્તા c તો કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે MCQમાં પૂછાય વિશેષ પૂછાય નહીં આ ટાઈપના દાખલાઓ હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 17 આ નામ આપી દો તો શું થયું સંકલન x ના છેદમાં x વત્તા 1 નો વર્ગ ઇન્ટુ e⁻x ઇન્ટુ dx આને બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો e⁻x હવે જો અહીંયા આગળ કાંઈક અંશમાં x છે છેદમાં શું છે કાંઈક કે x વત્તા 1 નો વર્ગ તો આ રીતે કાંઈક f of x વત્તા કાંઈક આપણે f'(x) કોઈ વિધેય વત્તા એનું વિકલન બાજુમાં સેટ થાય એવું પ્રયત્ન કરવો પડે આપણે એના માટે કાંઈક આપણે અંશમાં પદોની ગોઠવણી કરવી પડે હવે જો છેદમાં શું છે તમારી પાસે જો છેદ ખાસ જોવાનો તમારે છેદમાં શું છે કે x વત્તા 1 નો વર્ગ તો અંશમાં હું કાંઈક x વત્તા 1 લાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો x તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ તે તો શું કરીએ આપણે કે x વત્તા 1 એટલે શું કર્યું આપણે એકને ઉમેર્યું હવે એકને શું કરવું પડશે આપણે બાદ કરવું પડશે તો -1 છેદમાં શું થઈ જશે કે x વત્તા 1 નો વર્ગ અને કાઉન્સની બહાર dx હવે x વત્તા 1 નો વર્ગ છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ તો સંકલન e⁻x પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું થઈ જશે કે 1 ના છેદમાં x વત્તા 1 ઓછા બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ એટલે શું થઈ જશે કે x વત્તા 1 નો વર્ગ ઇન્ટુ dx હવે જો અહીંયા આગળ પેલું વિધેય શું છે કે 1 ના છેદમાં x હવે 1 ના છેદમાં x નું વિકલન શું થાય કે -1 ના છેદમાં x નો વર્ગ આપણે વિકલનના સૂત્રની અંદર એનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે d/dx 1/x તો 1/x નું વિકલન શું થાય તો કે -1 ના છેદમાં x નો વર્ગ અહીંયા આગળ 1/x વત્તા 1 છે તો એનું વિકલન શું થાય કે -1 ના છેદમાં x વત્તા 1 નો વર્ગ ત્યાં આગળ x વત્તા 1 નું ચેઇન રૂલથી પાછું વિકલન થતું હોય પણ એ શું થાય x નું વિકલન 1 અને 1 નું શું થાય 0 તો d/dx 1/x વત્તા 1 નું વિકલન શું થાય તો કે -1 ના છેદમાં x વત્તા 1 નો વર્ગ તો એ તો ઓલરેડી આપણને આપેલું છે આ વિધેય ઓછા એનું વિકલન કાંક સેટ થઈ ગયું છે તો તેવા વિધેયનું સંકલન કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો e⁻x એમનેમ કાઉન્સની અંદર પેલું વિધેય એમનેમ વત્તા શું લખી શકો તમે તો કે d/dx 1/x વત્તા 1 કાઉન્સની બહાર dx જો 1/x વત્તા 1 તો 1/x વત્તા 1 નું વિકલન શું થાય કે -1 ના છેદમાં x વત્તા 1 નો વર્ગ આની જગ્યાએ શું લખી શકો તમે આવું લખી શકો d/dx 1/x વત્તા 1 એનું વિકલન થાય કે -1 ના છેદમાં x વત્તા 1 નો વર્ગ હવે આનું સંકલન શું થઈ જશે કે e⁻x ઇન્ટુ f of x 1 ના છેદમાં x વત્તા 1 વત્તા c
तो आई बराबर लखो तो फाइनली हूँ लखी शको तमे ई रेस टू एक्स छेद में एक्स वत्ता 1 वत्ता सी आ कांक तमारो फाइनल जवाब थशे। हवे जोईए एक्जाम्पल नंबर 18 आई नाम आपी दो तो आई बराबर संकलन ई रेस टू एक्स काउंस में शू है तमारी पास कि 1 प्लस साइन एक्स ना छेद में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हवे जो अहींया आगळ डायरेक्टली विकलन सेट थाय एवुं तो लागतुं नथी, पहेलुं विधेय वत्ता बाजुमां एनुं विकलन सेट थाय तो कांक तमारे आनुं विस्तरण करी अने कांक एफ ऑफ एक्स वत्ता एफ डैश एक्स लावવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ। तो एना माटे पहेलुं पद ई रेस टू एक्स तो एमनेम रहेशे। हवे जो अहींया आगळ 1 ने एमनेम रहेवा दो। हवे आपणे साइन एक्स माटे गुणितનું सूत्र वापरीએ तो साइन एक्स बराबर શું થાય કે 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 तो साइन एक्स इक्वल टू શું લખીએ આપણે ગુણિતનું सूत्र 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। હવે છેદમાં 1 प्लस cos x तो 1 प्लस cos x इक्वल टू શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 1 प्लस cos x इक्वल લખો તમે શું લખી શકો કે 2 cos વર્ગ x by 2 આ રીતે આગળ આપણે જરૂર પડશે કદાચ 1 ઓછા cos x ની तो 1 ओछा cos x इक्वल टू शू थाय तो कि 2 sin स्क्वेर x by 2। तो हवे 1 प्लस cos x इक्वल टू लखवानो प्रयत्न करिए आपणे 2 cos स्क्वेर x by 2 काउंसनी बाय dx। हवे छेदवाळुं जे पद छे ने हूँ पहेला पदना छेदमां मूकूं ने पछी कांक बीजा पदना छेदमां मूको। जो पहेला पदना छेदमां मूकूं एटले पहेला तो शुं आवशे 1 by 2। हवे एकना छेदमां शुं आवे छे तो कि cos वर्ग x by 2 एकना छेदमां cos એટલે શું થાય કે sec શું કામ કે કોસનું વ્યસ્ત શું થાય કે sec તો sec વર્ગ x by 2 બીજા પદના છેદમાં મૂકું એટલે 2 જતા રહેશે cos x by 2 જતા રહે તો વધે શું તમારે કે sin x by 2 ના છેદમાં cos x by 2 તો sin ના છેદમાં cos એટલે શું થાય કે tan x by 2 into dx આની બરાબર લખો તો આ રીતે લખી શકો તમે e raised to x tan x by 2 એમનેમ वत्ता 1 by 2 sec वर्ग x by 2 इंटू dx। हवे आपणे कांक tan x નું વિકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો tan x નું વિકલન શું થાય કે sec वर्ग x ત્યાં આગળ હવે જો અહીંયા આગળ x by 2 છે x ની બદલે તો x by 2 નું ચેઇન રૂલ થી પાછું વિકલન થતું હોય x by 2 નું વિકલન શું થાય કે 1 by 2 તો આ તમારું f of x ને બાજુમાં એનું વિકલન સેટ થઈ ગયું। આની બરાબર લખો તમે શું લખી શકો કે e raised to x કાઉંસમાં tan x by 2 वत्ता हूँ लखी शकीए आपणे कि d by dx ऑफ tan x by 2 અને કાઉંસની બહાર શું આવી જશે કે dx શું કામ કે tan x by 2 નું વિકલન કરો તમે તો શું થાય કે tan નું વિકલન શું થાય કે sec વર્ગ x હવે ત્યાં આગળ x by 2 નું ચેઇન રૂલ થી પાછું વિકલન તો એ શું થાય 1 by 2 તો 1 by 2 into sec square x by 2। હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો e raised to x કાઉંસમાં f of x વત્તા શું આવ્યું f dash x તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય e raised to x into f of x એટલે કે tan x by 2 વત્તા c આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। એકંદરે સરળ છે બીજું કાંઈ ખાસ નવું છે નહીં। હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ 19 નંબરનું એક્ઝામ્પલ આ નામ આપી દઉં એને હું તો હું જ કાંક રકમ આપેલી છે આપણને કે i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન e raised to x કાઉંસમાં 1/x ઓછા 1 છેદમાં x નો વર્ગ ઇન્ટુ dx આવી કાંઈક આપણને રકમ આપેલી છે 19માં દાખલામાં e raised to x કાઉંસમાં 1 છેદમાં x ઓછા 1 છેદમાં x નો વર્ગ। હવે અહીંયા આગળ તો સીધું જ છે 1/x નું વિકલન હમણાં જ મેં તમને વાત કરી હતી કયા દાખલામાં વાત કરી હતી આપણે તો કે એક્ઝામ્પલ નંબર 17માં 1 છેદમાં x નું વિકલન શું થાય કે -1 છેદમાં x નો વર્ગ। અહીંયા આગળ શું લખી શકો તમે સીધું કે આપણને વિધેય અને વત્તા એનું વિકલન કાંઈક ઓલરેડી આપેલું છે तो 1/x वत्ता हूँ लखी शको कि d by dx 1/x इंटू dx। तो हवे e raised to x काउंस में f of x वत्ता f dash x के f of x નું વિકલન વત્તા બાજુમાં સેટ થાય તો તેવા વિધેયનું સંકલન શું થાય કે e raised to x इंटू 1/x वत्ता c। तो छेल्ले लखो तो हूँ लखी शको फाइनली कि i बराबर e raised to x ना छेदमां x वत्ता c। तो अहींया આગળ આપણે જે 19 નંબરના દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો MCQ માં खास पूछाता होय छे कारण के लिखित में टाइपना पूछाय नहीं। हवे जोईए एक्जाम्पल नंबर 20 सौथी पहला तो कांई नाम आपी दो तो आई बराबर शुं थई संकलन x - 3 ना छेदमां x - 1 नो घन इंटू
ई रेस टू एक्स इंटू dx। હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છેદમાં શું છે કે તમારી પાસે x ઓછા 1 નો ઘન અંશમાં x ઓછા 3, તો કંઈક અંશમાં આપણે પદોની ગોઠવણી કરી અને e રેસ ટુ x કાઉન્સમાં f ઓફ x વત્તા એનું વિકલન બાજુમાં સેટ થાય એવો પ્રયત્ન કરીએ આપણે। તો એના માટે શું કરશું આપણે કે e રેસ ટુ x ને હું આગળ લઈ લઉં। હવે જો અંશમાં x ઓછા 3 છે તો આંગળ હું બે ભાગ પાડું છું, -3 ના બે ભાગ પાડું, x ઓછા 1 ને ઓછા 2 આ રીતે લખી શકો તમે, કારણ કે -1 અને -2 એટલે કેટલા થાય -3 છેદમાં x ઓછા 1 નો ઘન ઇન્ટુ dx। હવે અહીંયા આગળ x ઓછા 1 નો ઘન છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ તો શું થઈ જશે e રેસ ટુ x કાઉન્સની અંદર પહેલા પદના છેદમાં મૂકો એટલે શું થઈ જશે x -1 જતા રહે તો વધે હું ખાલી x -1 નો વર્ગ ઓછા 2 ના છેદમાં x -1 નો ઘન ઇન્ટુ dx। હવે જો 1 ના છેદમાં x ઓછા 1 ના વર્ગ એનો આપણે વિકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો d/dx ઓફ શું થઈ જશે 1 ના છેદમાં x ઓછા 1 નો વર્ગ। હવે મારાનું વિકલન કરવું છે, આને હું ક્યાં લઈ જાઉં? સૌથી પહેલાં તો અંશમાં લઈ જાઉં કાંક, તો d/dx શું થઈ જશે કે x ઓછા 1 ની કેટલી ઘાત થઈ જશે -2 ઘાત। હવે x ની ઘાતનું વિકલન શું થાય? ઘાત જે આગળ ઘાતમાંથી 1 ની બાદબાકી, તો -2 આગળ, તો -2 કાઉન્સમાં x ઓછા 1 -2 ઓછા 1 એટલે કેટલા થાય -3। હવે માઇનસ ઘાત છે x એને હું ક્યાં જવા દઉં? છેદમાં, x ઓછા 1 નો ઘન। તો તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 1/x ઓછા 1 નો વર્ગ એનું વિકલન શું થાય કે -2 ના છેદમાં x ઓછા 1 નો ઘન, તો આ f ઓફ x વત્તા એનું વિકલન, અને બરાબર લખવું તો હું લખી શકો કે સંકલન e રેસ ટુ x 1/x ઓછા 1 નો વર્ગ વત્તા d/dx શું લખી શકીએ આપણે કે 1 ના છેદમાં x ઓછા 1 નો વર્ગ ઇન્ટુ dx। હવે આનું સંકલન કરીએ આપણે તો e રેસ ટુ x f ઓફ x વત્તા f ડેશ x, તો એનું સંકલન શું થશે કે e રેસ ટુ x ઇન્ટુ 1 ના છેદમાં x ઓછા 1 નો વર્ગ વત્તા c। હવે આ બરાબર લખવું તો હું લખી શકો તમે કે e રેસ ટુ x ના છેદમાં x ઓછા 1 નો વર્ગ વત્તા c, આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 21। i બરાબર સંકલન e રેસ ટુ 2x ઇન્ટુ sin x ઇન્ટુ dx। હવે જો અહીંયા આગળ કાંક આપણને e રેસ ટુ x વાળું પદ આપેલું છે ઇન્ટુ કાંક sin x આપેલું છે, અહીંયા આગળ કાંક આપણે પદોની ગોઠવણી કરી ન શકીએ તો e રેસ ટુ x કાઉન્સમાં f ઓફ x વત્તા f ડેશ x સૂત્રથી આપણે ગણી શકીએ નહીં, પણ આ ટાઈપનું એક આપણે ઉદાહરણનો અભ્યાસ કર્યો હતો તો આને આપણે ખંડશીય સંકલન તે સરળતાથી ગણી શકીએ। હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે તો કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય, પછી કોણ આવે ઘાતાંકીય વિધેય, તો આ તમારો શું થશે u થશે, આ તમારો શું થાય v, તો સંકલન sin x ઇન્ટુ e રેસ ટુ 2x ઇન્ટુ dx, તો પહેલો તમારો u અને બીજો v। હવે અહીંયા આગળ આપણે u ના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો u નો નિયમ શું હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે u અચળ v નું સંકલન ઓછા સંકલન d/dx ઓફ u નું વિકલન v નું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર શું થઈ જશે dx, તો આપણો કાંક u નો નિયમ હતો। હવે sin x એમ નામ રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્ટુ હવે e રેસ ટુ x નું સંકલન શું થાય કે e રેસ ટુ x, પણ ત્યાં આગળ પ્રમેય નંબર 1 ની મદદથી x નો સહગુણક ક્યાં આવતો હશે કાંક તો કે છેદમાં આવતો હશે, તો હું લખી શકો તમે તો કે e રેસ ટુ 2x ના છેદમાં 2। હવે તો દરેક વિદ્યાર્થીને આવડવું જોઈએ, કારણ કે પ્રમેય નંબર 1, પ્રમેય નંબર 2, પ્રમેય નંબર 3, પછી સંકલન માટે આદેશની રીત, આ દરેક વસ્તુનો તમારે સંકલનની અંદર ડગલે ને પગલે ઉપયોગ આવશે। અત્યારે આપણે અનિયત સંકલનની પૂર્ણાવૃત્તિ તરફ આગળ વધીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે નિયત સંકલનનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે પણ તમારે પ્રમેય નંબર 1, પ્રમેય નંબર 2, પ્રમેય નંબર 3, સંકલનની આદેશની રીત તમારે મેક્સિમમ ઉપયોગ આવશે। તો હજી એકવાર જો ના આવડતો હોય તો એ રિવાઇઝ કરી નાખવાના છે। હવે જોઈએ આપણે sin x નું વિકલન શું થાય તો કે cos x ઇન્ટુ e રેસ ટુ 2x નું સંકલન થાય કે e રેસ ટુ 2x x નો સહગુણક છેદમાં પ્રમેય નંબર 1 ની મદદથી। હવે અહીંયા આગળ 1/2 નું બાય લઈ લો તો sin x ઇન્ટુ e રેસ ટુ 2x ના છેદમાં 2x ઓછા 1/2 સંકલન cos x ઇન્ટુ e રેસ ટુ 2x ઇન્ટુ dx। તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી કાંક cos x ઇન્ટુ e રેસ ટુ 2x આવ્યું, તો અહીંયા આગળ આપણે
ફરીથી કાંઈક યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડશે. મેં તમને અગાઉ વાત કરી હતી, ઘણીવાર તમારે એક દાખલાની અંદર 2 વાર અથવા તો 3 વાર પણ યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો sin x ઇન્ટુ e⁻²x ના છેદમાં 2 ઓછા 1/2 એમને. હવે અહીંયા આગળ યુ અચળ, વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન, વીનું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર dx. હવે જો પેલું પદ તો એમને એમ રહેશે, sin x ઇન્ટુ e⁻²x ના છેદમાં 2 ઓછા 1/2 નો અંદર ગુણાવી દઉં છું. તો અહીંયા આગળ હવે સૌથી પહેલાં તો e⁻²x નું સંકલન શું થાય? તો e⁻²x x નો સહગુણક ક્યાં આવે છે? છેદમાં. તો અહીંયા 1/2 ની અંદર ગણો તો કેટલા થઈ જશે? કાંઈક 1/4. તો 1/4 ઇન્ટુ cos x ઇન્ટુ e⁻²x. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જો અહીંયા આગળ cos x નું વિકલન શું થાય? તો કે માઇનસ sin x, તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પહેલાં તો પ્લસ, આ માઇનસને હું અંદર ગુણાવું છું તો ફરી પાછું પ્લસ માઇનસ શું થઈ જશે? માઇનસ. જો એક સ્ટેપ ઓછું લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તમે એક સ્ટેપ વધારે લખી શકો. cos x નું વિકલન તો કે માઇનસ sin, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અહીંથી માઇનસને અંદર ગુણાવું છું તો શું થઈ જશે? તો કે પ્લસ માઇનસ પાછું માઇનસ, તો માઇનસ 1/2 સંકલન. હવે જો e⁻²x નું સંકલન શું થાય? તો કે e⁻²x x નો સહગુણક છેદમાં, તો શું આવશે? તો કે sin x ઇન્ટુ શું આવશે? તો કે e⁻²x ના છેદમાં 2 વત્તા c. જો વત્તા, કારણ કે અહીંયા આગળ તમે e⁻²x ઇન્ટુ sin x નું તમે સંકલન કર્યું તો કાંઈક શું આવ્યું? cos x ઇન્ટુ e⁻²x. હજી એનું ફરી સંકલન કરો તો કાંઈક શું આવશે તમારી પાસે જવાબ? તો કે sin x. હજી એનું ફરી વિકલન કરો તો પાછું cos x. તો આ પ્રોસેસ તો તમારે ચાલતી જ રહેવાની. તો હવે આને શું કરી નાખીએ આપણે કાંઈક? તો કે હવે આપણે આગળ સંકલન કરવું નથી, તો વત્તા શું લઈ લઈએ આપણે? સવેરા ચલસી. હવે હું આને i નામ આપી દઉં કે sin x ઇન્ટુ e⁻²x. એને આપણે શું કહી શકો? તમે i કહી શકો. તો લખીએ આની બરાબર. તો i બરાબર લખવું તો શું લખી શકો તમે? તો કે sin x ઇન્ટુ e⁻²x ના છેદમાં 2 ઓછા 1/4 cos x ઇન્ટુ e⁻²x. હવે અહીંયા આગળ શું થઈ જશે? 1/2 1/2 કેટલા થાય? 1/4. તો ઓછા 1/4 ઇન્ટુ i વત્તા c. કારણ કે સંકલન sin x ઇન્ટુ e⁻²x ઇક્વલ તમે શું લખી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો? i લખી શકીએ આપણે. હવે માઇનસ 1/4 ને બરાબરની આ બાજુ લઈ લો તો શું થઈ જશે? કાંઈક કે i વત્તા i/4 એટલે શું થઈ જશે? કાંઈક 5i ના છેદમાં 4 થશે. જો માઇનસ i ના છેદમાં 4 ને બરાબરની આ બાજુ લઈ અને લસા લો તો શું મળે? કાંઈક કે 5i ના છેદમાં 4. તો આની બરાબર લખવું તો શું લખી શકો તમે? e⁻²x ઇન્ટુ sin x ના છેદમાં 2 ઓછા e⁻²x ના છેદમાં 4 ઇન્ટુ cos x વત્તા c. હવે અહીંયા આગળ છેદમાં 4 છે, આ બાજુ કાંઈક છેદમાં 4 છે, તો 4 નો લસા લઈ બંને બાજુ 4 4 ને આપણે ઉડાડી દઈએ તો શું વધશે? તો કે 5i બરાબર e⁻². હવે જો આના છેદમાં તો 2 છે તો એને કાંઈક 2 વડે ગુણાશે તો 2 ઇન્ટુ e⁻²x ઇન્ટુ sin x ઓછા e⁻²x ઇન્ટુ cos x વત્તા c. હવે 5 નાના છેદમાં જવા દઈએ અને બંને પદમાં કાંઈક હું e⁻²x ને કોમન લઈ લઉં તો શું વચ્ચે i બરાબર ફાઇનલી જવાબ તમારો? તો i બરાબર e⁻²x ના છેદમાં 5 કાઉન્સની અંદર 2 sin x ઓછા cos x વત્તા c ડેશ, જ્યાં c ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થાય? કે c ના છેદમાં 5 થશે. કઈ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંથી આપણે પહેલાં તો e⁻²x બંને માલી કોમન લીધા, પછી 5i હતું 5 ને આપણે પહેલાં આ પદના છેદમાં મૂક્યા તો બીજા પદના છેદમાં મૂકવા પડે. તો બીજા પદ તો શું છે? છેલ્લું પદ તમારી પાસે ખાલી સ્ક્વેર ચલ c છે તો c ના છેદમાં 5. હવે છેલ્લે લખવું હોય તો c ડેશ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો તમે? તો કે c ના છેદમાં 5. તો આ તમારો કાંઈક ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. હજી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 22 છે હવે પછી ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 22. સાઇન ઇન્વર્સ કાઉન્સમાં 2x ના છેદમાં 1 પ્લસ x સ્ક્વેર છે એનું આપણે સંકલન મેળવવાનું છે. સૌથી પહેલાં તું એને કાંઈક i નામ આપી દઉં તો i બરાબર શું થઈ જશે? સંકલન
સાઇન ઇનવર્સ 2x ના છેદમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ આપણે કાંઈક ડાયરેક્ટલી સંકલન થતું દેખાતું નથી, તો અહીંયા આગળ કાં તો આપણે આદેશ લેવો પડશે અથવા તો કાંઈક એક્સ બરાબર ધારીને તમે આ દાખલો ગણી શકો. બે રીતે તમે સંકલનની આદેશની રીતે ગણી શકો અને એક્સ બરાબર કાંઈક ટેન થીટા લઈને ખાલી ધારીને ગણી શકો. તો આપણે ધારીએ છીએ પહેલાં, સૌથી પહેલાં તો ધારો કે જો આદેશ નથી લેતા, ધારો કે એક્સ બરાબર ટેન થીટા અથવા તો ટેન ટી. એક્સ બરાબર શું લઈ લઈએ આપણે? ટેન ટી. તો ટી ઇક્વલ ટુ તમારે લખવું હોય તો શું લખી શકો તમે? કે ટેન ઇન્વર્સ એક્સ, એક્સ બરાબર ટેન ટી. તો ટી ઇક્વલ ટુ શું થાય? ટેન ઇન્વર્સ એક્સ. જો આપણે અહીંયા આદેશ લીધો નથી તો હું આઈ લખવાનો પ્રયત્ન કરું તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે? કે સાઇન ઇન્વર્સ કાઉન્સમાં, હવે જો એક્સની જગ્યાએ મૂકું ટેન ટી તો શું થાય કાંક? કે ટુ ટેન ટી ના છેદમાં 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર ટી ઇન્ટુ શું થશે કાંક? કે ડીએક્સ. જો અહીંયા આપણે ખાલી ધાર્યું છે, આદેશ લીધો નથી, મગજમાં રાખજો ખાસ વિદ્યાર્થી. હવે ટુ ટેન ટી છેદમાં 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર ટી, તો અહીંયા આગળ આપણે ગુણિતના સૂત્રનો ઉપયોગ થતો દેખાય છે, કારણ કે આગળ તમને હું બહાર શું આપેલું કે સાઇન ઇનવર્સ. હવે કાઉન્સની અંદર તમે શું લખી શકો? કાંક સાઇન 2t લખી શકો. 2 ટેન ટીના છેદમાં 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર ટી ઇક્વલ ટુ શું સૂત્ર થાય? કે સાઇન 2t. અને બરાબર લખવું હોય તો શું લખી શકો તમે? કે સાઇન ઇનવર્સ ઓફ સાઇન 2t. આવું લખી શકીએ આપણે. હવે સાઇન ઇનવર્સ ઓફ સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ શું થાય? કે એક્સ. અને બરાબર લખવું હોય તો 2t ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે ટીની જગ્યાએ શું મૂકી શકો તમે? કે ટેન ઇનવર્સ એક્સ, તો 2 ટેન ઇનવર્સ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે તો આનું સંકલન આપણે સરળતાથી કરી શકીએ. તો જો અહીંયા આપણે આદેશ નથી તો શું કર્યું? ખાલી કે એક્સ બરાબર ટેનથી ખાલી ધાર્યું છે, આદેશ નથી. આદેશ નથી. જો આદેશ લીધો હોય તમારે શું કરવું પડે? ફરજિયાત એનું વિકલન કરવું પડે. આપણે જેની બરાબર આદેશ લીધો એનું તમારે શું કરવું પડે? કાંક વિકલન કરવું પડે. ટી ઇક્વલ ટુ શું થાય? ટેન ઇનવર્સ એક્સ. હવે એક્સ ઇક્વલ ટુ ટેન ટી આપણે મૂક્યું એટલે કાંક સાઇન 2t નું સૂત્ર બન્યું ગુણિતનું. સાઇન ઇનવર્સ ઓફ સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ શું થાય? એક્સ. ટીની કિંમત મૂકી ગયો. હવે તો અહીંયા આગળ ટેન ઇનવર્સ એક્સનું આપણે સંકલન કરવું છે. તો કોઈ એક વિધેય આપેલું હોય તો એનું સંકલન આપણે ડાયરેક્ટલી ખંડશઃ સંકલન તે કરી શકીએ નહીં. તો ઇન્ટુ શું લઈ લેવાનું? કાંક 1, એટલે કે અચલ વિધેય લઈ પછી તો આપણે આનું યુવીની રીતે સરળતાથી સંકલન કરી શકીએ. હજી તમારે આના દાખલો આદેશ લઈને ગણવો હોય તો આદેશને ગણી શકો. એક્સ બરાબર ટેન ટી વિકલન કરો બંને બાજુ, તો ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય કાંક? કે સેક્સ સ્ક્વેર ટુ ઇન્ટુ ડીટી. કિંમત મૂકી અને આદેશ લઈને તમે આ દાખલો ગણી શકો. હવે જોઈએ આનું સંકલન આપણે. તો બેને હું બાય લઈ લઉં. સંકલન ટેન ઇનવર્સ એક્સ ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ ડીએક્સ. કાંક અચળ વિધેય હું ગુણાકારમાં લઈ લઉં. હવે ટેન ઇનવર્સ લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે? ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય, ને પછી કાંક અચળ વિધેય એટલે કે બેઝિક વિધેય આવે. તો આ તમારો યુ થશે, આ તમારો વી થશે. અને ટેન ઇનવર્સ એક્સના સંકલનનો આપણે અગાઉ પણ અભ્યાસ કર્યો છે, છતાં પણ આપણે ફરી દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો 2m યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન ડી બાય ડીએક્સ યુનું વિકલન વીનું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર શું થઈ જશે કાંક? કે ડીએક્સ થઈ જશે. અને બરાબર લખવું તો 2 ટેન ઇનવર્સ એક્સ ઇન્ટુ 1નું સંકલન શું થાય કાંક? એક્સ ઓછા ટેન ઇનવર્સ એક્સનું વિકલન થાય 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટુ કાઉન્સની બહાર શું થઈ જશે? સોરી, ઇન્ટુ શું થઈ જશે કાંક? કે ડીએક્સ થઈ જશે. હવે અહીંયા આગળ કાંઈક અંશમાં શું છે તમારી પાસે એક્સ અને છેદમાં શું મળ્યું કાંક તમને 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. તો કાંક છેદનું વિકલન અંશમાં સેટ થાય ક્યારે? તો કે કાંક અંશમાં 2 હોય તો અહીંયા આગળ આપણે 2 વડે ભાંગીએ અને 2 વડે ગુણીએ, તેથી છેદનું વિકલન છે ક્યાં સેટ થઈ જશે કાંક? તો અંશમાં સેટ થઈ જશે. તો 2 એમનેમ એક્સ ઇન્ટુ ટેન ઇનવર્સ એક્સ એમનેમ ઓછા 1/2 2x છેદમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? કે 2x. આની બરાબર લખવું હોય તો હું લખી શકો તમે? કે 2x ઇન્ટુ ટેન ઇનવર્સ એક્સ ઓછા 1/2 સંકલન ડી બાય ડીએક્સ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર છેદમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ છેદનું વિકલન કાંક અંશમાં સેટ થાય તો તેવા વિધેયનું સંકલન પ્રમેય નંબર 3ની મદદથી શું થાય? કે લોગ mod f of x વત્તા c. અહીંયા 2 ને અંદર ગુણાવી દઉં છું. તો આ બરાબર શું થઈ જશે ફાઇનલી? તો કે 2x ઇન્ટુ ટેન ઇનવર્સ એક્સ, અહીંથી 2 જતા રહેશે એટલે માઇનસ લોગ મોડ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા સી. કઈ રીતે? કે પ્રમેય નંબર 3ની મદદથી. હવે જોઈએ આપણે
23 અને 24 કંઈક આપણને એમસીક્યુ આપેલા છે. 23માં એમસીક્યુ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. i બરાબર શું આપેલું છે રકમ આપણને? તો કે સંકલન x² ઇન્ટુ e⁻x³ ઇન્ટુ dx. હવે જો ડાયરેક્ટલી આપણે એનું સંકલન કરી ન શકીએ, યુના નિયમથી તે બહુ અઘરું પડે, કારણ કે અહીંયા જો e⁻x³ આપેલો છે, એટલે એનું સંકલન આપણે ડાયરેક્ટલી કરી શકીએ નહીં. અહીંયા આગળ કાંઈક આપણે આદેશ લઈ લઈએ. કોની બરાબર આદેશ લઉં? તો કે e⁻x³ આપણે કાંઈક ઓડ પદ લાગે છે, તેની બરાબર હું આદેશ લઈ લઉં. તો x² = t લઈ લઉં. ધારો કે x² = t, એનું વિકલન શું થાય? કે 3x² ઇન્ટુ dx = dt. કારણ કે x² = t લઉં તો એનું વિકલન કાંઈક શું થાય? કે 3x² ઇન્ટુ dx. x² તો ઓલરેડી આપણને આપેલો છે, તો x² dx = શું થઈ જશે હવે? તો કે dt/3. આ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું થઈ જશે? સંકલન x² dx = dt/3 ઇન્ટુ e⁻t. તો 1/3 ને બાય લઈ લો, e⁻t ઇન્ટુ dt. એનું સંકલન શું થાય? e⁻t નું, તો e⁻t વત્તા c. t ની કિંમત મૂકી ગયો તો i બરાબર શું થઈ જશે? તો કે 1/3 e⁻x વત્તા c. આ કાંક એનો ફાઇનલ જવાબ e⁻x³ વત્તા c. કારણ કે t = શું છે તમારી પાસે? કે x3 તો 1/3 e⁻x³ વત્તા c. કાંક એમસીક્યુમાં વિકલ્પ તમને કયો આપેલો છે? કાંક એ વિકલ્પ આપેલો હશે. હવે 24માં એમસીક્યુ, એનો આપણે અગાઉ પણ અભ્યાસ કર્યો છે કે જ્યારે આપણે e⁻x વત્તા f'(x) ના સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે મેં તમને આનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. કઈ રીતે આનું સંકલન થશે તમે ડાયરેક્ટલી કરી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો e⁻x sec x અંદર ગુણાવી દો તો sec x વત્તા શું થાય? કે sec x ઇન્ટુ tan x. હવે sec x નું વિકલન શું થાય? કે sec x ઇન્ટુ tan x. તો પેલું તમારું f(x) વત્તા એનું વિકલન કાંઈક બાજુમાં સેટ થયેલું છે, તો એનું સંકલન શું થાય? કાંઈક e⁻x sec x વત્તા c. કાંઈક વિકલ્પ તમારે બી આવતો હશે. એટલે એકદમ સરળ છે, બીજું ખાસ કાંઈ નવું છે નહીં. તો આની સાથે આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે સ્વાધ્યાય 7.6 પર આધારિત થોડાક વધારાના દાખલા એટલે કે એક્સ્ટ્રા દાખલા ગણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. હવે જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 પર આધારિત વધારાના દાખલાઓ. નીચેના વિધિઓ માટે સંકલિતો મેળવો. તો જોઈએ પહેલું એક્ઝામ્પલ, એનું કાંઈક આઈ નામ આપી દઉં. તો i બરાબર સંકલન x/1 - cos x ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટલી તો સંકલન થતું દેખાતું નથી, પણ છેદમાં શું છે તમારી પાસે? 1 - cos x. તો આપણે 1 - cos x = લખવું હોય તો ગુણિત ગુણિતના સૂત્રના આધારે શું લખી શકો તમે? કે 2 sin વર્ગ x/2. 1 - cos x = શું થાય? કે 2 sin² x/2. તો લખીએ આપણે સંકલન x ઇન્ટુ x/2 sin² x/2 ઇન્ટુ શું થઈ જશે? dx. હવે જો 1/sin એટલે શું થઈ જશે? તો કે cosec. 1/2 ને હું બાય લઈ લઉં છું, તો x ઇન્ટુ cosec વર્ગ x/2 ઇન્ટુ dx. આવું લખી શકીએ આપણે. હવે અહીંયા આગળ બે વિધિઓ આપણને કાંઈક ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા છે, તો એનું સંકલન આપણે યુવીના નિયમથી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો કાંઈક લાઇટના નિયમનો ઉપયોગ થશે. હવે જો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે? તો કે બેઝિક વિધેય એટલે કે બહુપદી વિધેય, તો આને યુ કહીશું. અને પછી કોણ આવશે? તો કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય એટલે કે ત્રિકોણોમેટ્રિક ફંક્શન. તો પહેલું તમારું યુ થયું, cosec² x/2 તમારું શું થશે? v. હવે આપણે યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો યુ અચળ, વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન વીનું સંકલન કાઉન્સની બહાર શું આવશે? dx. મોટો કાઉન્સ પૂરો. 1/2 એમનેમ, x એમનેમ. હવે cosec² x નું સંકલન શું થાય? કે માઇનસ cot x/2 માઇનસ cot x/2. પણ ત્યાં આગળ x નો સહગુણક છે પ્રમેય નંબર 1 ની મદદથી ક્યાં આવશે? કાંઈક છેદમાં આવશે. તો x નો સહગુણક શું થાય? કાંઈક 1/2 ઓછા સંકલન ઓછા x નું વિકલન શું થાય? x ની સાપેક્ષે કે 1. પછી પાછું cosec² x/2 નું સંકલન શું થાય? કે માઇનસ cot x/2. x નો સહગુણક પ્રમેય નંબર 1 ની મદદથી ક્યાં આવશે? છેદમાં ઇન્ટુ dx. કાઉન્સ પૂરો. 1/2 ને અંદર ગુણાવી દઉં તો 1/2 જતા રહી, તો વધે હું -x ઇન્ટુ cot x/2.
અહીંયા આગળ તે 1/2 જતા રહેશે તો વચ્ચે શું થાય કે માઇનસ 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 શું થઈ જશે પ્લસ સંકલન cot x/2 ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ માઇનસ cot x/2 એમને હવે જો cot x/2 નું સંકલન શું થાય કે log mod sin x/2 પણ ત્યાં પ્રમેય નંબર 1 ની મદદથી x નો સહગુણક ક્યાં આવે છેદમાં આવે. x નો સહગુણક કેટલો છે કે 1/2 એને આ છેદના છેદ 2 ક્યાં આવી જશે કાંક અંશમાં તો વધે શું છેલ્લે તો કાંક કે 2 log mod sin x/2 વત્તા c. અહીંયા આગળ આપણે એક સ્ટેપ ઓછું લખ્યું છે તો આ ટાઈપના દાખલાઓ છે એ આપણે યુવીના નિયમથી સરળતાથી ગણી શકીએ. હજી જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ નંબર 2 મને કાંઈક આઈ નામ આપી દો તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે તો કે સંકલન x² ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં તો કાંઈક બે પદો ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા છે આપણને તો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે કે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય અને પછી કોણ આવે કે બહુપદી વિધેય અથવા તો બેઝિક વિધેય. તો u તરીકે tan ઇન્વર્સ x અને v તરીકે કોને લઈ લઈએ આપણે x² ને તો tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ x² ઇન્ટુ dx. હવે આપણે u નો નિયમ વાપરીએ તો u અચળ v નું સંકલન ઓછા સંકલન કોનું પાછું વિકલન થશે કે tan ઇન્વર્સ x નું વિકલન તો d/dx tan ઇન્વર્સ x v નું સંકલન dx. હવે x² નું સંકલન શું થશે કે અંશમાં 1 નો વધારો છેદમાં 1 નો વધારો. પહેલું પદ તો એમને રહી તો tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ શું થઈ જશે કે x³ ના છેદમાં 3 ઓછા હવે tan ઇન્વર્સ x નું વિકલન તો tan ઇન્વર્સ x નું વિકલન શું થશે કે 1 ના છેદમાં 1 પ્લસ x². x² નું સંકલન કે અંશમાં 1 નો વધારો છેદમાં 1 નો વધારો તો ઓછા સંકલન 1/1 પ્લસ x² ઇન્ટુ x³ ના છેદમાં 3 ઇન્ટુ dx. પેલું પદ તો એમને કે x³ ના છેદમાં 3 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x 1/3 ને હું બહાર લઈ લઉં છું. હવે જો કાંક અહીંયા આગળ અંશમાં x કન છે છેદમાં કાંક 1 પ્લસ x² છે. હવે આ પદનું સંકલન કરવા માટે કાંક આપણે અંશમાં પદની ગોઠવણી કરીએ તો ત્યાં આગળ આવું લખીએ કે આપણે x કાઉન્સમાં x² વત્તા 1 x કાઉન્સમાં x² વત્તા 1 ઓછા x છેદમાં 1 પ્લસ x² ઇન્ટુ dx. અહીંયા આગળ આપણે શું કર્યું ખરેખર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કાંક x ને ઉમેર્યા ને x ને બાદ કર્યા બીજું કાંઈ નવું કર્યું નથી. તમને અહીંયા આગળ x કન આપેલો છે તો હું કાંક x કન વત્તા x ઓછા x લઉં. પહેલાં બે પદમાં હું કોમન લઈ લઉં કાંક x ને કોમન લઈ લઉં તો શું વધે કાંક કે 1 પ્લસ x² ઓછા x. તો એ ટાઈપનું છે કાંક x કાઉન્સમાં x² વત્તા 1. આવું કરવાનું કારણ કે 1 પ્લસ x² છે ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું અને બીજા પદના છેદમાં મૂકશું તો x³ ના છેદમાં 3 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/3 પહેલા પદના છેદમાં મૂકું એટલે શું થઈ જશે કાંક કે x dx. હવે જો બીજું પદ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ પછી x ના છેદમાં કેટલા આવશે કાંક તમારી પાસે કે 1/3 x ના છેદમાં કેટલા આવશે કે 1 પ્લસ x² ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ x નું તો ડાયરેક્ટ સંકલન થઈ જાય બીજા પદનું સંકલન કરું તો છેદમાં શું છે તમારી પાસે કે 1 પ્લસ x² તો છેદનું વિકલન કાંક અંશમાં સેટ થાય ક્યારે તો કે કાંક અંશમાં 2 હોય ત્યારે શું કામ તો કે x² વત્તા 1 નું વિકલન શું થાય કે 2x અંશમાં ઓલરેડી x તો છે જ તે તો કાંક 2 વડે ગુણીએ અને 2 વડે ભાંગીએ. તો પહેલું પદ તો એમને x² ના છેદમાં 3 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/3 x dx વત્તા 1/6 શું કીધું આપણે કે 2 વડે ભાગ્યા અંશમાં કાંક 2 વડે ગુણી નાખીએ. હવે ડાયરેક્ટ એનું વિકલન લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું તો શું થઈ જશે કાંક કે d/dx ઓફ 1 પ્લસ x² ના છેદમાં 1 પ્લસ x² ઇન્ટુ dx. આવું લખી શકીએ આપણે. હવે દરેક પદને આપણે સંકલન કરી નાખીએ. પહેલું પદ એમને તો i બરાબર x³ ના છેદમાં 3 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x ઓછા 1/3 x નું સંકલન શું થાય કે x² ના છેદમાં 2 વત્તા 1/6 log mod 1 પ્લસ x² વત્તા c. તો કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે આમાં બીજું કાંઈ નવું છે નહીં. કાંઈક બીજા પદનું સંકલન કરવું હોય ત્યારે કાંઈક તમારે પદોની ગોઠવણી કરવી પડે. હજી આ ટાઈપના 3 દાખલાઓ છે. cos ઇન્વર્સ x નું તમારે સંકલન મેળવવાનું છે
तो कोई एक विधेय हो त्यारे त्यां आगळ आपणे યુના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં. તો cos ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ શું લઈ લેવાનું તમારે 1, પછી તો તમે યુના નિયમથી સરળતાથી સંકલન કરી શકો. તો હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે એ પણ તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 3 x3 ઇન્ટુ સાઇન એક્સ સ્ક્વેર છે એનું આપણે સંકલન મેળવવાનું છે. તો અહીંયા આગળ સાઇન એક્સ સ્ક્વેરનું કંઈ ડાયરેક્ટ સંકલન થાય નહીં. સાઇન એક્સ હોય તો એનું ડાયરેક્ટ સંકલન કરી શકો તમે, સંકલન કે વિકલન, પણ સાઇન એક્સ સ્ક્વેરનું ડાયરેક્ટ સંકલન કરી શકીએ નહીં. તો ત્યાં આગળ આપણે કાંઈક એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લઈ લેવાનું. શું કરવાનું અહીંયા આગળ? કે એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લઈ અને તમે આ દાખલો સરળતાથી ગણી શકો. કઈ રીતે? કે કાંઈક તમને આઈ બરાબર આપ્યું હોય સંકલન x3 ઇન્ટુ સાઇન એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લઈ લો. વિકલન શું થાય એનું? કે 2x ઇન્ટુ ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ ડીટી. આવું લખી શકીએ આપણે. હવે આઈ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આઈ બરાબર તો શું છે તમારી પાસે? કહેતા કે એક્સ ઘન છે. તો એક્સ ઘનના બે ભાગ પાડો, એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો તમે? ટી. અહીંયા આગળ એ ટી, તો સાઇન ટી. પછી એક્સ ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ કે ડીટી બાય 2, 1/2 ને બાય લીધો, ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી. તો સરળતાથી તમે આનું સંકલન યુના નિયમથી કરી શકો. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 છે એ પણ તમારે કઈ રીતે કરવાનો છે? કે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. તો દરેક દાખલાઓ છે તમારે ખંડેશ સંકલન રીતે જ ગણવાના છે. હવે જોઈએ આપણે એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ નંબર 6. આઈ બરાબર સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં લોગ સાઇન એક્સ વત્તા કોટ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. આનું આપણે કાંઈક સંકલન મેળવવાનું છે. હવે જો કાંઈક ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓલું પદ આપણને પેલું કાઉન્સમાં શું આપેલું છે? કાંઈક લોગ સાઇન એક્સ વત્તા કોટ એક્સ. તો કાઉન્સની અંદર કાંઈક પહેલા પદનું એફ ઓફ એક્સનું વિકલન વત્તા કાંઈક એફ ડેશ એક્સ થાય એ લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તો એના માટે હું કાંઈક લોગ સાઇન એક્સનું વિકલન વિચારું. તો ડી બાય ડી એક્સ લોગ સાઇન એક્સ. હવે સૌથી પહેલાં લોગ એક્સનું વિકલન શું થાય? કે 1/સાઇન. ત્યાં આગળ કોનું પાછું વિકલન થાય? ચેઇન રૂલથી થાય કે સાઇન એક્સનું પાછું વિકલન શું થાય? કે કોસ એક્સ. તો કોસ એક્સના છેદમાં સાઇન એક્સ એટલે શું થાય? કોટ એક્સ. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે લોગ સાઇન એક્સનું વિકલન શું થાય? કોટ એક્સ. તો આ તમારું એફ ઓફ એક્સ છે અને આ તમારું શું છે? કાંઈક એફ ડેશ એક્સ છે. આની બરાબર લખવું હોય તો શું લખી શકીએ? કે ઈ રેસ ટુ એક્સ લોગ સાઇન એક્સ વત્તા ડી બાય ડી એક્સ લોગ સાઇન એક્સ કાઉન્સની બહાર શું થશે? કે ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે અહીંયા આગળ ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં એફ ઓફ એક્સ વત્તા એફ ડેશ એક્સ. તો એનું સંકલન શું થશે હવે? કે ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ એટલે કે લોગ સાઇન એક્સ વત્તા સી. આ કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે. MCQમાં અવારનવાર પૂછાય છે આ ટાઈપના. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 7. તો ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં 1 - સાઇન એક્સના છેદમાં 1 - કોસ એક્સ. એનો આપણે કાંઈક સંકલન મેળવવાનું છે. તો આ ટાઈપના દાખલાનો હમણાં આપણે સ્વાધ્યાયમાં અભ્યાસ કર્યો. ત્યાં આગળ રકમ શું હતી? કે અંશમાં કાંઈક 1 + સાઇન એક્સ ને છેદમાં શું હતું? 1 + કોસ એક્સ. આનું સંકલન કરવું હોય તો તમે સૌથી પહેલાં સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો તમે? કે 2 sin x / 2 ઇન્ટુ કોસ એક્સ / 2. 1 - કોસ એક્સ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? કે 2 sin સ્ક્વેર એક્સ / 2. પછી તો તમે આનું સંકલન છે એકદમ સરળતાથી કરી શકો. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 8. તો 7મો છે તમારા હોમવર્કમાં. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 8. આઈ બરાબર સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં 1 - x ના છેદમાં શું છે કાંઈક? કે 1 + x સ્ક્વેર એનો વર્ગ ઇન્ટુ ડીએક્સ. આખાનો કાંઈક વર્ગ આપેલો છે આપણને. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં તો હું કાંઈક અંશનો વર્ગ કરું અને છેદને વર્ગ આપું. ભાગાકારમાં વર્ગ આપેલો છે એટલે આપણે શું કરી શકીએ? કે અંશમાં વર્ગ આપીએ, છેદમાં વર્ગ આપીએ. તો છેદમાં તો શું છે? કે 1 + x વર્ગ એના આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે આપણે અંશનો વર્ગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ એમ 1 - 2x વત્તા x સ્ક્વેર ના છેદમાં 1 + x સ્ક્વેરના આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ આપણે કાંઈક 1 + x સ્ક્વેરનું એક સાથે લઈ લો, 1 + x સ્ક્વેર, ને બીજું પદ શું લઈ લો? કાંઈક -2x. અને બરાબર લખવું હોય તો શું લખી શકીએ? કે સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં 1 + x સ્ક્વેર બીજા કાઉન્સની અંદર -2x ના છેદમાં 1 + x સ્ક્વેરના આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે જો આને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં મૂકીએ તો સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું આવશે? કે 1 + x વર્ગ ઓછા
2x/1 + x² વર્ગ ઇન્ટુ dx। હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પહેલું પદ શું છે તમારી પાસે 1/x² વર્ગ, બીજું પદ તો કે -2x/1 + x² વર્ગ। તો આ તમારો વિધેય f(x) છે, એનો વિકલન ઓલરેડી બાજુમાં કાંક સેટ થાય છે। કઈ રીતે? કે d/dx ઓફ 1/1 + x² છે। તો પહેલાં તો 1/x નું વિકલન શું થાય? તો કે -1/1 + x² એના આખાનો વર્ગ। 1/x નું વિકલન તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવડતું હશે, -1/1 + x² વર્ગ। ત્યાં આગળ કોનું પાછું વિકલન થાય? ચેઇન રૂલથી। તો કે 1 + x² એનું શું થાય? 2x, તો -2x/1 + x² વર્ગ। તો આ તમારું f(x) અને આ એનું વિકલન। આની બરાબર લખવું હોય તો શું લખી શકો તમે? તો કે e(x) 1/1 + x², 1/1 + x² નું વિકલન શું થાય? તો કે -1/x² વર્ગ, ત્યાં આગળ 1 + x² નું પાછું વિકલન ચેઇન રૂલથી, તો એ શું થાય? કાંક 2x, તો વત્તા d/dx ઓફ શું થઈ જશે? તો કે 1/1 + x² કૌંસની બહાર dx। હવે આનું સંકલન શું થાય? તો કે સંકલન e(x) * f(x) એટલે 1 + x² વત્તા c। આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। એટલે બહુ સરળ છે, બીજું ખાસ આમાં કંઈ નવું છે નહીં। હવે જો એક્ઝામ્પલ નંબર 9 થોડોક અલગ પ્રકારનો છે, પણ MCQમાં અવારનવાર પૂછાય છે। 9, 10 અને 11 નંબરના જે દાખલાઓ છે MCQની અંદર, પછી એ ગુજકેટ હોય કે ગુજરાત બોર્ડ હોય કે JEE હોય છે, અવારનવાર પૂછાતા હોય છે। તો 9મા દાખલામાં શું રકમ છે? તો કે log x -1 છેદમાં શું છે? તો કે log x નો વર્ગ ઇન્ટુ શું છે તમારી પાસે? dx। હવે જો અહીંયા આગળ આપણે ડાયરેક્ટલી સંકલન તો આપણને દેખાતું નથી, તો આને હું આપણે સંકલનની આદેશની રીતે આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એના માટે હું લઉં છું? આદેશ લઉં છું। ધારો કે log x = t, log x બરાબર t। હવે જો અહીંયા આગળ log x -1 છેદમાં કાંક log x નો વર્ગ છે, તો કાંક મારે e(t) વાળું પદ લાવવું છે। તો એના માટે મારે log x = t હોય તો x લખવું હોય તો શું લખી શકીએ આપણે? e(t) બંને બાજુ વિકલન કરો તો શું થઈ જશે કાંક? તો કે dx = e(t) * dt આવું લખી શકીએ આપણે। તો y લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો y બરાબર શું થઈ જશે? log x = આપણે શું લીધું? t, તો t-1 છેદમાં t² ઇન્ટુ શું થઈ જશે? તો e(t) * dt। t² ને પહેલા પદના છેદમાં મૂકીએ અને બીજા પદના છેદમાં, તો 1/t ઓછા 1/t નો વર્ગ ઇન્ટુ e(t) * dt। અહીંયા આગળ તો સીધું જ છે। 1/x નું વિકલન શું થાય? કે -1/x નો વર્ગ, તો આ f(x) વત્તા એનું વિકલન કાંઈક બાજુમાં સેટ થાય છે। તો 1/t વત્તા શું લખી શકો તમે? તો કે d/dt ઓફ 1/t ઇન્ટુ e(t) * dt। તો એનું સંકલન e(t) ઇન્ટુ 1/t વત્તા c। હવે e(t) = શું લખી શકીએ આપણે? તો કે x ને t = શું થાય? તો કે log x। તો i બરાબર x/t એટલે શું થશે? તો કે log x વત્તા c। આ તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। હજી આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। i બરાબર સંકલન શું થઈ જશે? તો કે 5 + log x ના છેદમાં 6 + log x નો વર્ગ। જો ઉપરની રીતે જ આપણે ગણવાનું છે, ડાયરેક્ટલી સંકલન તો આપણે દેખાતું નથી, તો ત્યાં આગળ આપણે શું કરીએ? કાંઈક 6 + log x = હું આદેશ લઈ લો। હવે અહીંયા ડાયરેક્ટલી સંકલન તો આપણે દેખાતું નથી, તો કાંઈક log x = આદેશ લઈએ। ધારો કે log x = શું લઈ લઈએ આપણે? t। હવે log x = t, તો log x નો log x બરાબર t હોય તો x બરાબર શું થાય? તો e(t) બંને બાજુ x ને સાપેક્ષ વિકલન, તો dx = શું થઈ જાય? તો e(t) * dt। આપણે i લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો i બરાબર શું થઈ જશે? કે સંકલન, હવે અંશમાં શું થાય? કે 5 + t છેદમાં તો કે 6 + t નો વર્ગ ઇન્ટુ dx = e(t) * dt આવું લખી શકીએ આપણે। હવે આની બરાબર આપણે આગળ દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો હવે આગળ જોઈએ આપણે
5 વત્તા ટી ને છેદમાં શું છે કાંક કે 6 વત્તા ટીનો વર્ગ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ ટી ઇન્ટુ ડી. તો અંશમાં કાંક આપણે પદની ગોઠવણી કરીએ તો અંશમાં મારે શું લાવવું પડશે કાંક 6 વત્તા ટી લાવવું પડશે. તો સંકલન 6 વત્તા ટી ઓછા 6 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધે કાંક 5 વધે છેદમાં 6 વત્તા ટીનો વર્ગ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ ટી ઇન્ટુ ડીટી. હવે તો એકદમ સરળ છે. ઈ રેસ ટુ ટીને હું બાય લઈ લઉં તો ઈ રેસ ટુ ટી. હવે 6 વત્તા ટીનો પહેલા પદના છેદમાં મૂકો અને બીજા પદના છેદમાં મૂકો. પહેલા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું થશે? 1ના છેદમાં 6 વત્તા ટી ઓછા બીજા પદના છેદમાં મૂકશું એટલે શું થઈ જશે? 1ના છેદમાં 6 વત્તા ટીનો વર્ગ ઇન્ટુ ડીટી. હવે તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 1 એક્સનું વિકલન શું થાય કે -1ના છેદમાં એક્સનો વર્ગ. તો આ એફ ઓફ એક્સ વત્તા કાંક એનું વિકલન એફ ડેશ એક્સ એટલે અહીંયા આગળ એફ ઓફ ટી તો વત્તા શું થાય કાંક એફ ડેશ ટી. અને બરાબર લખવું તો હું લખી શકું કે ઈ રેસ ટુ ટી કાઉન્સમાં 1/6 વત્તા ટી વત્તા ડી બાય ડીટી ઓફ 1/6 વત્તા ટી ઇન્ટુ ડીટી. આનું સંકલન ઈ રેસ ટુ ટી ઇન્ટુ 1ના છેદમાં 6 વત્તા ટી વત્તા સી. હવે આપણે આદેશ શું લીધો તો અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે લોગ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી. તો ટી હોય ત્યાં આગળ શું આવશે? લોગ એક્સ અને એક્સ હોય ત્યાં શું આવશે? ઈ રેસ ટુ ટી. તો ઈ રેસ ટુ ટી ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે અહીંયા આગળ? તો પહેલાં તો એક્સ તો અંશમાં એક્સ છેદમાં શું થઈ જશે કે 6 વત્તા લોગ એક્સ વત્તા સી. તો આ કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે એકંદરે સરળ છે, બીજું આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. આ જ રીતે તમારે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 તમારા હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે. એમાં તો એકદમ સરળ છે. કાંક એક્સને પહેલા પદના છેદમાં મૂકો ને એક્સને બીજા પદના છેદમાં મૂકો. પહેલા પદના છેદમાં મૂકો એટલે શું આવશે? કાંક 1/x. બીજા પદના છેદમાં મૂકો એટલે લોગ એક્સ. લોગ એક્સનું વિકલન શું થાય કે 1/x. તો સીધું જ તેનું સંકલન તમે સરળતાથી કરી શકો. પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 12 છે ત્યાં આગળ કાંક અંશમાં 1 + sin 2x છે છેદમાં શું છે કાંક 1 + cos 2x ઇન્ટુ શું છે કાંક ઈ રેસ ટુ 2x છે. તો જો ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં એફ ઓફ એક્સ વત્તા એફ ડેશ એક્સ હોય તો એનું સંકલન આપણે સરળતાથી કરી શકીએ. પણ અહીંયા આગળ તો શું છે તમારી પાસે ઈ રેસ ટુ 2x છે. અહીંયા આગળ ફરજિયાત આપણે આદેશ લેવો પડે. તો હું આદેશ લેવો પડે કે 2x ઇક્વલ ટુ ટી. તો 2x ઇન્ટુ dx ઇક્વલ ટુ શું થાય? dt. હવે છે તો શું ખરેખર તમારી પાસે ખાલી કાંઈક dx જ હશે. તો x dx ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે dt/2. આવું લખી શકીએ આપણે. બધી કિંમત મૂકી ગયો તો i બરાબર શું થઈ જાય? કાંઈક આવું થઈ જશે અંશમાં કે 1 + sin t છેદમાં 1 + cos t ઇન્ટુ આ dx એટલે ઈ રેસ ટુ એ ટી પહેલાં તો 2x એટલે અને dx એટલે શું થાય? dt/2. આવું લખી શકો. 1/2 ને બહાર લઈ લો પછી તો ઈ રેસ ટુ ટી 1 + sin t 1 + cos t. તો આના જેવો દાખલો છે. અંશમાં 1 - sin x ને 1 - cos x. તો અહીંયા આગળ શું છે કાંક 1 + sin t અને 1 + cos t. તો આ સેમ દાખલો છે એનો આપણે કાંક સ્વાધ્યાયમાં અભ્યાસ કર્યો છે. છેલ્લે તમારે શું કરવાનું છે? ખાલી તેની કિંમત મૂકવાની છે. તો આની સાથે આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 એટલે કે કાંક ખંડસ્ય સંકલનની રીત પૂર્ણ કરીએ છીએ. તેને અનુરૂપ આપણે વધારાના દાખલાનો પણ અભ્યાસ કર્યો. આ દરેક દાખલાઓ છે એ તમારે ઘરેથી 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાના છે. અત્યારે જે આપણે ઈ રેસ ટુ એક્સ વાળા જે દાખલાઓ જોયા છે એ MCQમાં અવારનવાર પૂછાય છે. તો ખાસ તમારે 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાના છે.